হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাই আপনাদের ডিয়ার স্টাডি ক্লাবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তো বিস্তারিত আপনারা দেখে নিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কী বলেছেন নিজ বক্তব্যে। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অলে করে রাখুন, যাতে ত্রিপুরার বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত এবং জব সংক্রান্ত বিভিন্ন আপডেটগুলি আপনারা সবার প্রথমে আমাদের এই চ্যানেলে পেয়ে যেতে পারেন। People of Calcutta Assembly constituency, my dear friends from Pink and University. First of all, Namaskaram to all of you. I am very happy physically to be present over here. When I was told to come over here, I was very happy. The happiness will be increased when the result will come in our class. Then again we will come and we will share our greetings to each of us. So we are looking forward for that day. The respected brothers and sisters of Kerala, or specifically Calcutta Assembly constituencies, BJP workers, my patriots, friends, today I stand before you as Chief Minister of Tripura, as saying once called an unbreakable fortress of left rule to share a message of hope, change and victory. What ordeals you are facing today or for a decade, we will also have faced. But the time has come, we already have overcome, you should overcome. You need not be afraid of those disrolls parties government. You know, this BJP's Vision 2026 is not just a campaign, it's a promise to deliver Big Shit Kerala. Under Prime Minister Sri Narendra Modi's vision and his visionary leadership, we will bring development, safety for all communities, and unlimited protection of our people. For too long, this LDF and UDF have played a dangerous game of match fixing. This match fixing everybody knows, and they are taking turns to loot. Loot. So their turns to loot Kerala while its people suffer. Like we did in Tripura, BJP here also I think should promise and will approve this corruption and build a prosperous Kerala. Today, I will take you through our proven blueprint, the story of Tripura's transformation in 2018, and show how it applies to Kerala's urgent challenges. Let me transport you back to 2018. Tripura had been this left front, that is CPIM's led government, iron grip for 35 years, long years. They claimed it was their eternal kingdom. Zero opposition, no BJP MLAs, no MPs, even no councillors at the local level. But under our Honorable Prime Minister Modi's call, we launched a people's revolution. We led from the front, and I was given the task of in-charge membership drive, appointing Panna promos at every booth. Then we have been the grassroots, these workers of dedicated Karyakartas in Tripura across the state. Election day came and the results stand. The national BJP
won 36 seats outright. Our LAIPT added 8 more, then total 46 in a 60-seat assembly. A 2/3 majority we won. CPI 42.6% vote share crumbled. Even Congress was whipped out. But why? Because people saw through their lies, they choose development over dynasty, then welfare over wisdom. Later, I was given the charge of state president. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലുള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും നമസ്കാരം. വയനാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ വരാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞകാല ഭരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമില്ല. ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നാളിതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ വരുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയുടെ ത്രിപുരയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഛായാചിത്രം മാത്രം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ത്രിപുരയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നത് 2018 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ സമൂലമായ പരിവർത്തനമുണ്ടായപ്പോൾ ത്രിപുരയിലെ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സന്ദേശം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയെ ശക്തമാക്കാനും ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ ത്രിപുരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ എക്കാലത്തേക്കും മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലേക്കാൻ വന്നതിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ ചരിത്രം നമ്മളിലുണ്ട്. ആ ചരിത്രത്തിന്റെ വാഹകരായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയും വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും മാരകാലുള്ള ഭരണം കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടായ മൂല്യത്തകർച്ച, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂല്യത്തകർച്ച, ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസ സംരക്ഷണവും വികസനവും സുരക്ഷിതത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേവലം പ്രചരണമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത്. 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേവലം പ്രചരണം മാത്രമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പ്രതിജ്ഞയുടെയും കൂടി ഒരു കാൽവെപ്പായിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വിധിയെഴുത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ വയനാട്ടിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ഈ ആളുകളെ കാണാൻ വേണ്ടി ത്രിപുരയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. Then after becoming the state president of Tripura, then I was sent to Rajya Sabha MP, and later I have been given the task of CM twice. ഞാൻ ത്രിപുരയിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പിന്നീട് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ത്രിപുര എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. We promised, we delivered. Tribal areas got priority, new jobs, Prime Minister Awas Yojana, housing for lakhs of families, clean water in every village, toilets for dignity, and roads connecting remote hamlets to markets. നമ്മൾ കേവലം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല നൽകിയത്, വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ആദിവാസി മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് റോഡ് വികസനം നടത്തി, ഗ്രാമീണ യോജന സ്കീമുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു, റോഡുകളുടെ വികസനം സാധ്യമാക്കി. ഇങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പ്രാതിനിധ്യം ഏറെ വേണമോ, പ്രാമുഖ്യം ഏറെ വേണമോ, ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. Prime Minister has given us HIRA. HIRA means H for National Highway, I for Gateway, third gateway tunnel after Mumbai and Chennai,
Then all about railway, never we had thought of that broad gauge railway will be northeast, particularly in Tripura. Number of rails are there now. Then we have very good, one of the nicest, best airport in northeastern region rather than eastern region. ത്രിപുരയിൽ ദേശീയപാതകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു, ടനൽസുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു, റെയിൽവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഇത് മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ത്രിപുരയുടെ വികസനത്തിന് സാധ്യമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Today, Tripura is a model of Viksit Bharat. Electricity reaches 100%. Youth get skill training and investments flow in. Investors are coming like anything in Tripura. ഇന്ന് ത്രിപുര വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. 100% വൈദ്യുതീകരണം സാധ്യമായി, യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയായി. ഇതുപോലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾക്കും ഏറെ പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Farmers smile with better prices. Women feel safe. Health structure has been sea change. All the developmental activities have vibrant activity we have made. ഇന്ന് ത്രിപുരയിലെ കർഷകരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തൂക്കുന്ന കർഷകരെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. അവരുടെ വിളകൾക്ക് ഏറെ വില കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും വളരെ സക്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. Niti Aayog already have declared that Tripura is the now front state in India. So far, this law and order situation is concerned, out of this 20 states in India, we stand from the below that third position. നീതി ആയോഗിന്റെ കാര്യം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല ത്രിപുരയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് 20ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ത്രിപുര ഇന്ന് 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകൾക്കും സൗകര്യപ്രദമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ത്രിപുര ഗവൺമെന്റ്. This wasn't magic. It was BJP's commitment. And Kerala, with your intelligence and devotion, you also can replicate this in Kerala too. ഇത് ഒരു മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ്. അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ്. ഭരണ മികവ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു തരാനുള്ള മാന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നൽകുന്നത്. ഈ മാന്ത്രിക വിദ്യ കേരളത്തിൽ കൂടി പ്രാവർത്തികമാണ്. അതിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിന്റെ അധികാരം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. We already have seen the spark. BJP's mayor in Tiruvananthapuram wins in 30 panchayats, 2 municipalities. Now the next CM share. ഇതിന്റെ പ്രതിധ്വനികൾ നാം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണം നമ്മുടെ കയ്യിലായി. 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കൗൺസിലേഴ്സും ഒരുപാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും നമുക്കുണ്ടായി. ഇനി കാണേണ്ടത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം കൂടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കൈപ്പിടിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. My dear friends, you will be glad to know that Tripura is the third full literate state after Mizoram and Goa and Mizoram. സുഹൃത്തുക്കളെ, ത്രിപുര സംസ്ഥാനം 3ാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള 100% സാക്ഷരതയുള്ള 3ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ്. മിസോറാം, അതിനുശേഷം ഗോവ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3ാമത്തെ സംസ്ഥാനം ത്രിപുരയാണ്. Friends, now let's talk about Kerala. God has gifted in so many ways this Kerala. God's, in other words, it will say that God's, it is the state of God, yet under siege. സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളം പലവിധത്താലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ നാടാണ്. കേരളത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Here is a disturbing trend. State-sponsored atheist control
is strengthening our Indian traditions. കേരളത്തിൽ വളരെ വിഷമകരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. സംസ്ഥാന ഭരണകർത്താക്കൾ തന്നെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിശ്വാസികളും നിരീശ്വരവാദികളും കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. There were some boards stuffed with politicians who neither pray nor believe, mismanage temple treasures. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടുത്തെ അവിശ്വാസികളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാനുമല്ല, മറിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി അഴിമതി സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭരണകർത്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. Remember the shocking Sabarimala gold theft. Crores vanished under their watch. നമ്മുടെ ഏവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയായിരുന്നു കണ്ടത്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങൾ മുഴുവൻ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട്. Sacred offerings meant for Ayyappa's service ended up in political pockets. BJP stand rock solid for protecting Indian heritage. ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ ചെയ്തത് ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസം തകർക്കുകയും ശബരിമലയിലെ മുതലുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. We will ensure temples are managed by true devotees, those who like lands with faith, not ballots with faith. ക്ഷേത്ര സമുച്ചയങ്ങളും ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പൂജയ്ക്കും വേണ്ടി കാണേണ്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. നേരെ മറിച്ച് അവിടെ അക്രമത്തിന്റെയും അവിശ്വാസത്തിന്റെയും വേദി ഒരുക്കലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. And the brutal murder of Rajesh Yadav, what a tragedy. The whole India shocked by these news. There were 52 steps marched on a young Hindu boy during to speak truth. This is not mere murder. It's ritualistic political terrorism to silence BJP supporters. The 52-step march screamed for justice. കേരളത്തിൽ അതുപോലെ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പദപോക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകം ബിജെപിയുടെ ചെറുപ്പക്കാർ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുമ്പുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നു. Who protected this country? The same India that shields anti-national forces. We demand a swift action, CBI probe and zero tolerance. BJP will not rest until every drop of innocent blood gets justice. കേരളത്തിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു അന്വേഷണവും വേണ്ട രീതിയിൽ തുമ്പ് കാണുന്നില്ല. എങ്ങും എത്താത്ത അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി മേലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ജോലി പുള്ളി പോലും പൊടിയാൻ കേരളത്തെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്. This kind of atrocity we used to see in the newspaper, and it made a headline in daily newspaper and media too in for Kerala. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഡൽഹിയിലുള്ള പത്രങ്ങളിൽ പോലും ഹെഡ്ലൈൻസ് ആയി കാണാറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തപരപൂർണമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിലുള്ള പല പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും തലക്കെട്ടായി വരാറുള്ളത്. In Tripura too, something had been happened during their 35 years rules. Countless murders, burning the houses of opposition, the rape of the opposition included BJP's Karyakartas, even Congress people. 35 വർഷം ഇതേ ദുരനുഭവം സഹിച്ച ഒരു നാടാണ് ത്രിപുര. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല, നിഷ്കളങ്കരായ ഒരുപടി ആളുകളെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി. ബലാത്സംഗത്തിൽ നിത്യസംഭവങ്ങളായി ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വശബദ്ധരായി എന്നുള്ളതാണ് ത്രിപുരയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. But now in Tripura, the CPM and Congress have handshaked each other. They made a coalition understanding under the table. എന്നാൽ ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ അക്രമങ്ങളും സഹിച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒന്നായിരിക്കുന്നു. അവരൊന്നിച്ച് ഒരു മുന്നണിയുടെ പങ്കാളികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ത്രിപുരയിൽ.
temple lands, over 25,000 acres of sacred soil are being wrapped up by enclosures, land mafias with government blessings, grave what belongs to our British. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഡയറ്റികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പലരുടെയും കൈകളിലാവുന്നു. ലാൻഡ് മാഫിയയുടെ കൈകളിൽ ദേവസ്വം ഭൂമികൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. Fields where our ancestors worship now concentrate jungles for the corrupt. BJP promises full protection, evict enclosures, restore lands and temples, and generate for rituals and community services. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമികൾ മുഴുവൻ തിരികെ എടുക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടുപോയ കാടുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. Once LDF's interference in temple rituals is an assault on our cultural sovereignty. Sovereign law is the heart of millions, yet non-believing administrators dictate who enters, what rights happen. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെ തകർക്കുകയും അവിടെ അവിശ്വാസികളും കയറി ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വിശ്വാസികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൂല്യവത്തെയും തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശബരിമലയിൽ നടന്നത് അതാണ്. They mock our traditions, temple, devotee sentiments. We won't allow it. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുഴുവൻ നോക്കുകുത്തികളാകുന്ന പരിഹാസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. BJP will honor age-old customs, keep politics out of pujas, and let faith lead. വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള പൂജാവിധികളെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം അംഗീകരിക്കുന്നു. അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. Even in party villages, our traditional families face social boycotts for supporting BJP. No meat from cooperatives, no jobs, no marriages, pure tyranny. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആളുകളെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. My dear friends, Keralans are too worried and BJP stands with every such family fighting for their rights, breaking the red terror. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാട്ടം. രണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം. ഈ രണ്ടിനു വേണ്ടിയും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. Both LDF and UDF have led Kerala into a cycle of institutionalized corruption, where public office became a tool of personal gain. നമ്മുടെ എല്ലാ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കൈകളിലായി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതി ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും മാറി മാറി ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ ചക്രം പോലെ ഇത് മാറി മാറി ഈ അഴിമതി ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Under the LDF, scandals have reached the very top with the gold smuggling case. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് കുംഭകോണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടു കേരളത്തിൽ നടന്ന സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. This pattern is further reflected in a series of scandals, including the AI camera scam, the K4 scam, and the life mission scam, all pointing to a governance model marked by misuse of public funds and a complete lack of accountability. Saying the UDF's record is no cleaner. നമ്മൾ ഒരുപാട് കുംഭകോണങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എയർപോർട്ട് കുംഭകോണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടു, സ്വർണ്ണ കുംഭകോണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടു. ഇതൊക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പൊതു ഖജാനാവ് മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് പൊതുഭരണം മോശകരമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനം ഇവിടെയുള്ള ഭരണകക്ഷികൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. The solar scam, in which the highest office was involved, regarding which everybody knows, one bribery scam, then Palani Bottom Bridge scam, and palm oil
imports can do reveal a culture of unresolved corruption, kickbacks and crony deals. പാമ്പൂരി കുംഭകോണം, സോളാർ കുംഭകോണം തുടങ്ങി നിരവധി കുംഭകോണങ്ങൾ, പാലാരിവട്ടം ബ്രിഡ്ജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുംഭകോണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Decades passed, government changed, alliance rotated, yet corruption remained constant, and it was the people of Kerala who paid the price. കാലം ഒരുപാട് മാറി, കാലഘട്ടം മാറി, ദശാബ്ദങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നിട്ടു. പക്ഷേ അഴിമതിക്കതിന് ഇതും വിരാമം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. മാറി വരുന്ന ഭരണകക്ഷികൾ, ഇന്നത്തെ ഭരണകക്ഷി നാളത്തെ പ്രതിപക്ഷമാകുന്നു, നാളത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഇന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയാകുന്നു, കൂട്ടുകക്ഷികൾ മാറി വരുന്നു, സഖ്യങ്ങൾ മാറി വരുന്നു. എന്നാൽ അഴിമതി തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ അഴിമതി തുടർക്കഥയായി മാറുന്നു കേരളത്തിൽ. Kerala's youth unemployment stands at 29.9%, facing nearly 2.5 lakh young people to leave the state. 29.9% ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 2.5 ലക്ഷത്തോളം ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. Our future is being pushed generation by generation. നമ്മുടെ ഭാവി ഇങ്ങനെ ഒരു തലമുറ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു തലമുറ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയെ അനാഥത്വത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. The unemployment rate in the state is about 8.2%, leaving thousands of young people without work and struggling. ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ യാതൊരു തൊഴിലില്ലാതെ ജോലിയുമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. As one of India's least industrialized state, Kerala continues to churn out degrees without opportunities. കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രാജ്യത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്ന ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. Today, students migrate not just for jobs but for better education in other states. ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി കൂടി യുവാക്കൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. Decades of failure and UDA misrule have cost Kerala its future, reclaiming its demands decisive action. ഈ സാഹചര്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഭ്യസനത്തിനായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് വളരെയധികം ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം. Gross neglect and management of fund is occurring here. The constituencies suffer from a severe lack of basic public amenities, with no functioning public toilets in key centers, including Pinnarai, Chakrakal, and Anjala Handi, and the complete absence of public crematorium. പൊതു ഫണ്ട് വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപര്യാപ്തതയും അതിന്റെ ഘടകാസ്ഥിതിയും മൂലം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊതു എമ്യൂണിറ്റീസിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ പൊതു ഫണ്ട് പൊതുധനം എങ്ങനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ്. Despite the Pinnarai government spending crores to construct boat jetties for tourism promotion, these projects remain non-operational as boat services have failed to commence. ഒരുപാട് പണം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തീരദേശങ്ങളിലും മറ്റും കായ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ബോട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സർവീസുകളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. അത് ഈ ഫണ്ടിന്റെ ദുർവിനിയോഗം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. The livelihood of dairy farmers is under threat due to volatile cattle feed prices, inadequate veterinary assistance, and the failure to ensure the fair market for their products. കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അധ്വാനം, അവരുടെ പ്രവൃത്തി, അവരുടെ വിയർപ്പ് ഇതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു വില കൽപ്പിക്കാതെ അവരുടെ ഉത്പാദനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വില കിട്ടാത്ത സാഹചര്യവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. In agricultural hubs like Vanguard, Paralasari, and Anjar Khandi, vast tracts of paddy fields remain underutilized due to persistent lack of irrigation facilities and the unresolved issue of salt water intrusion, crippling
the primary source of income for many families. പല കർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി വേണ്ടുന്ന ധനം ലഭിക്കാത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, വ്യാവസായിക വളർച്ച, കാർഷിക മേഖലയിലായാലും ശരി, കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിൽ വളരാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട്. Kerala is witnessing deliberate sabotage of central government schemes by LDF. കേരളത്തിൽ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പോലും LDF ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. Prime Minister Awas Yojana benefited over 1.68 lakh families in the state. Yet, this Kerala government alone refused to sign Prime Minister Awas Yojana 2.0 even after rebranding it as the Life Mission. കേരളത്തിലെ 1,68,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകുന്ന ഗുണപ്രദമാകുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാസ് യോജന കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വാസ സൗകര്യമായ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സംവിധാനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം. Failure block TMC rejecting nearly 1,500 crore while government schools urgently need modernization of the infrastructure of those schools. 4,500 കോടി രൂപ ചെലവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അതുപോലും കേരളം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. Despite receiving 8,000 crore under the Jal Jeevan Mission project, stalled as the state did not pay their dues to the contractors, and around 32 lakh households still wait for drinking water. 8,000 കോടി ചെലവിൽ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിന്റേതായ വിഹിതം കൃത്യസമയത്ത് നൽകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. In social security, even as the Corona health scheme collapsed and hospitals turned away poor patients due to unpaid arrears. കൃത്യമായി തിരിച്ചടവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൃത്യമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിഹിതം തിരിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. LDF blocked central pension and insurance schemes like the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana, denying senior citizens assured support. പ്രധാനമന്ത്രി വയോവന്ദന സ്കീമും കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കാണ് ആ പെൻഷൻ സ്കീമിന്റെ പദ്ധതി നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now LDF and UDF are trying to spread misinformation about Vikasita Bharat Ramji. But the truth is there, it is guaranteed work from 100 to 125 days, nearly triple funding 271,000 crores on average of 29,000 crore annually and boosted rural income by 25%. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് 3 ഇരട്ടിയിലധികം ആനുകൂല്യം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടെന്ന് പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കെതിരായി തെറ്റായ വിവരണങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We direct benefit transfer and the remove the middleman, that is fake entries. Every rupee reaches the rightful worker, no middleman and no commissions. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താതെ നേരിട്ട് സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലുറപ്പ് കർഷകരുടെ കയ്യിലേക്ക് പണമെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് ഇടനിലക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗുണവുമില്ലാതെ നേരിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് പണമെത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. Dear friends, India is on a path of rapid development and growth, and Kerala must not be left behind. To ensure this, the state needs the NDA government, the only alliance that has constantly stood with the people of Kerala and remained the only force capable of delivering genuine progress and long-term prosperity. The era of appeasement, corruption, and misgovernance must come to an end in Kerala like Tripura in the past. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതം വികസിക്കുകയാണ്. ഭാരതം വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. കേരളം ഒരിക്കലും ആ വികസനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡന രാഷ്ട്രീയം മാറി
അഴിമതി നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമായി സൽഭരണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ത്രിപുരയുടെ മാതൃക സ്വീകരിക്കണം. കേരളത്തിലും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേരളവും വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ പദ്ധതിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. It is time, I think it is the golden time. It is the best time to replace under the leadership of our honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, to replace divisive politics with the politics of growth, accountability and development. The NDA stands firmly committed to transparent governance, clean administration and inclusive growth. Every Malayali deserves opportunity without discrimination and will be delivered with integrity. നമുക്ക് വളരെ നല്ല അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സുവർണാവസരമാണ്. ദുർഭരണത്തിന് അറിവ് വരുത്താൻ വേണ്ടി, പീഡന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അറിവ് വരുത്താൻ വേണ്ടി, നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സത്ഭരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കേരളവും പിടിച്ചുയരേണ്ടതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം വന്നിരിക്കുന്നു. കേരളവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കീഴിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഭരണമാറ്റം വേണ്ടിവരും എന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സുവർണാവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. Your trust is our greatest strength. Your support gives energy to every Karyakartas working tirelessly on the ground. Together, we are building a movement for a prosperous and confident Kerala. പ്രിയമുള്ളവരെ, ശക്തമായ വിശ്വസ്തമായ ഒരു കേരളം പടുത്തുയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ ബൂത്തുകൾ തോറും ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ തോറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുവാനുള്ള ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവർക്ക് പരമാവധി സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അത് കേരളത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിന്റെ സദ്ഭരണത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള വഴിയായി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കാര്യകർത്താക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ സഹായവും ഓരോ അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉയർത്താനുള്ള സാഹചര്യമായി മാറും. The time has come to reject the failed politics of India and the union. Choose the India for development, stability and the Vikasita Kerala, Vikasita Bharat, where every citizen can progress with dignity. We stand guided by three firm convictions. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കിതാ സമയമാകണമായിരിക്കുന്നു. ഒരു വികസിത കേരളത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു സുസ്ഥിര ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ ജനത സജ്ജമാകാൻ ഈ ഒരു സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. First, the nation first, where the country always comes above politics. Then second, sabka saath, sabka vikas, this was our prayas, where development includes everyone, leaves no one behind. And third is Antadaya, where governance, all the beneficiaries, schemes should reach firstly to the last person and uplift the most needy people. നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ: വികസിത ഭാരതം, വിശ്വസ്ത ഭാരതം, അന്ത്യോദയ, ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ പോലെ പോലും ഉദയം കാണുന്ന ഒരു ഭാരതം. ഇത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാണ്. This time, the general election of Kerala is a defining moment. It is about the kind of Kerala we want to leave for our children, for our next generation. ഈ വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഈ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. It is about choosing growth over stagnation, honesty over corruption, and unity over division. The time has come for Kerala to move forward with confidence and courage. ഭരണനിഷ്ഠിത്വം അവസാനിപ്പിക്കാൻ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. Let us move forward with dignity, courage. Courage is very important, particularly for this left-led government, and unwavering determination. If we dedicate ourselves fully to this mission, the future mission for Kerala will become a reality. കേരളത്തിന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യം വേണം, സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണം വേണമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് വേണം. ഇത് രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭാവി മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കും. Kerala, you are at a crossroads, just like Tripura was. We have uprooted corruption there. Now it is your turn. This is your turn now, whether you do or not.
കേരളത്തിലെ ജനത ഇന്നൊരു ക്രോസ് റോഡിലാണുള്ളത്, ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രിപുര ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ് ആവശ്യം. നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ്. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് ഒരു സംശയമായിരുന്നു. ത്രിപുരയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ ത്രിപുര ജനത വേണ്ട രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു. ആ ക്രോസ് റോഡിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ത്രിപുര തയ്യാറായി. BJP governments always deliver what they say. They always deliver. They do it. The BJP government always they say that action is better than words. What they say, they do it. In Tripura, now the tribal and non-tribals join us in thousands, proving that inclusive growth works. Here is development for all, jobs for youth, safety for women, heritage for devotees, no more appeasement politics, justice for every community. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്, പറയുന്നത് മാത്രമേ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എന്ന് പറയാറില്ല. ഇതാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിലൂടെ പ്രത്യേകത. എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയുന്നത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ. ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് കാണും ഭാരതത്തിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചാലും ശരി, ആദിവാസികളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചാലും ശരി, ജനങ്ങളുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചാലും ശരി, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയത് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകും. You just dream. Anybody, big Kerala, the temple shining, farm land protected, youth employed, families united, like Odisha and Delhi broke free recently. Kerala will soon form a BJP-led government with a NDA. We have done it in the Northeast. Now it is your turn whether you can do or not. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. നല്ലതായ സ്വപ്നം കാണും, നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. കേരളത്തിൽ ഒരു സുസ്ഥിര ഭരണത്തിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു ഫാമിലി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലുണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സാധ്യത വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന് വേണ്ടി, കേരളത്തിന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. ഇത് ഒരു നല്ല അവസരമാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം. Dear friends, there is one quote of Swami Vivekananda: "Arise, awake, and stop, not till the goal is reached." This should be our mantra. നമ്മുടെ മന്ത്രം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഉദ്ധരിച്ച മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ സമയത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. എഴുന്നേൽക്കുക, ഉദ്ധരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. പറഞ്ഞത് ഉത്തിഷ്ഠത, ജാഗ്രത, പ്രാപ്യവര, നിബോധത എന്ന വിവേകാനന്ദ വചനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട സാഹചര്യം സംജാതമായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. My dear brothers and sisters, join BJP's door-to-door outreach. You have to take each and everything to the each people of every house, like Tripura's campaigns that turn tides. Your trust built on success. Now, Kerala-mites choose development over dynasty. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കർത്തവ്യം ഓരോ വീട്ടുകാരെയും നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുക. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് കാര്യഗൗരവത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക. കേരളം എന്താണോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്താണോ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്, ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി വരേക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. Volunteer, vote, voice out, and in Tripura you should say Chalo Paltao. Here also you should say you have to Paltao, Chalo Paltai 2.0 in Kerala. Change, uproot the old and embrace the new under the leadership of our honorable Prime Minister. ത്രിപുരയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിറങ്ങി നമ്മുടെ പ്രവർത്തന പങ്കാളികൾ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയണം, കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് നരേന്ദ്രമോദി വിഭാവനം ചെയ്ത ഒരു കേരളത്തെ, ഒരു ഭാരതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണോ ത്രിപുരയിൽ ചെയ്തത് അത് കേരളത്തിലും ആവർത്തിക്കുക. Last but not the least, I request present over here on stage and of the dais, I request all
all the presence over here to cast vote in favor of our nominated candidate, Sri Prashant Malavani, and tell all the people go to village, each and every houses, and ask them to cast their vote in favor of our candidate and very gentle person, Sri Prashant Malavani of BJP. അവസാനമായി എന്നാൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി കൽപ്പറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീ പ്രശാന്ത് ബലവയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടി വീട് വീടാന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Please warriors, don't get rid of anyone. You are the warriors of Kerala. So you have to go, you have to fight like Polish people. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ പടയാളികളാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്, കൽപ്പറ്റയിലെ പടയാളികളാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. ആരുടെയും പ്രചോദനം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധ ഭടന്മാരെ പോലെ ഈ ഉദ്യമം വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Today you have to promise me the next time when I will come and will come on the stage for taking vote taking ceremony led by our BJP government here. You have to promise me that you will do it. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ തരൂ. അടുത്ത തവണ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ? പറയൂ, സാധിക്കുമോ? You will do it? You will do it? ചെയ്യുമോ? You will do it? Then you tell with me.